नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 25 तारिख गुरुवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक गाड़ी चालकों बड़ आश्वस्ति। गाड़ीर वैध कागज पत्र कराइबा बढ़िला समय आसे समय अवधि रखिछंती सरकार। मासक भितरे समस्त प्रकार कागज पत्र काम सारिबा निर्देश। फेब्रुआरी 1 पर्यंत बढ़िला समय एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। এই অবধি ভিতরে আরসি ফিটনেস প্রদূষণ বীমা আদি করাই নিয়ন্তু। পূর্বরু জানুয়ারি 1 রু কড়াকড়ি ভাবে পেট্রোল পম্পরে গাড়ি প্রদূষণ যাଞ୍ଚ হেবার নিয়ম থিলা। নিয়ম অনুসারে নূয়া বর্ষঠু প্রদূষণ প্রমাণপত্র নথিলে মিলিবনি পেট্রোল কি ডিজেল কুহযাইଥିଲା, কিন্তু বর্তমান এহাকু ଆଉ 1 ମାସ বঢ়াই দিয়া যাইছি। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे ओडिशा को मिलिबो नुआ शासन सचिव। एबे उन्नयन कमिशनर थिबा अनुप गर्ग बनिबे नुआ मुख्य शासन सचिव। एथिसो से हेबे ओडिशार प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव। 2024 रु मुख्य शासन सचिव थिबा मनोज आहुजांको कार्यकाल डिसेम्बर 31 रे सरुची। परवर्ती मुख्य शासन सचिव भाबे अनुप गर्ग को नियुक्ति नहीं साधारण प्रशासन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ओडिशार प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव हेबे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनुप गर्ग। विभिन्न पद पदवी दीर्घ अभिज्ञता सह रही गुरुदायित्व तुलाइबार क्षमता। परवर्ती खबर श्रीहरिकोटारू ऐतिहासिक उत्क्षेपण लॉन्च है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सबुठारू ओजनिया उपग्रह लॉन्च कला इसरो। सीधा सड़क महाकाशर मोबाइल इंटरनेट सेवा फिटिबो बाट। जोगाजोग क्षेत्र में हेबो वैप्लविक परिवर्तन। 6.1 टन ओजनर यह विशाल सैटेलाइट को कक्ष पथरे अवस्थापित करिबो इसरोर बाहुबली रॉकेट LVM-3। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर रु यह उत्क्षेपण होईछि। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट बैठक रे पुणी थरे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। यह दिल्ली NCR पई एक नूतन वर्षर उपहार। नूतन वर्ष रे मेट्रो संप्रसारण पई मोदी कैबिनेट 12,015 कोटी टंका मंजूर करछन्ति। व्यतीत दिल्ली मेट्रो प्रकल्पर पर्याय 5 मध्य आरंभ हेबो। एई योजना अनुसार 3 वर्ष मध्य 13टी नूतन मेट्रो स्टेशन निर्माण करिवार लक्ष्य रखा जाइछि। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एही कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में सूचना शेयर करछन्ति। परवर्ती खबर महाप्रभुଙ୍କ रत्न अलंकार गणति मणति को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 27 तारिख रे रत्न भंडारर तदारक कमिटीर उच्च स्तरीय बैठक बसिब। अपराह्न 4टारे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो। से बैठक रे तारीख निर्धारित हेबो एवं गणति मणति पई प्रस्तुत हेबो रूपरेख। जनवरी मासरे महाप्रभुଙ୍କ अलंकार रे होई पारे गणति मणति। परवर्ती खबर भद्रक जिला चांदबाली रे नाबालिका को दुष्कर्म परे हत्या घटना वर्तमान सारा राज्य रे चांचल्य सृष्टि करिछि। एने उत्तेजना देखा जाइथिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली कहिथिले। वर्तमान मुख्यमंत्री एही घटना को नै अनुकंपा राशि घोषणा करछन्ति। 10 लक्षर अनुकंपा राशि घोषणा करछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही राशि पीड़ितांक परिवार निकटतम आत्मीय को दियाजिबो। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 10 लक्ष टंकार सहायता प्रदान करिया पई निर्देश दिया जाइछि। तदंत करी दोषी को कठोरରୁ अति कठोर दंड विधान हेबो बोली कहिसंति। परवर्ती खबर पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्म वार्षिकी अवसर में आज उत्तर प्रदेश लखनऊ ठारे राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस स्थल को एक ऐतिहासिक जातीय स्मारकी एवं निरंतर जातीय महत्तर प्रेरणादायक भाव विकसित करा जायछि। 65 एकर परिव्याप्त यह स्थली निर्माण पाई प्राय 230 कोटी टंका खर्च करा जायछि। परवर्ती खबर कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते विकसित भारत जी रामजी योजना अधीन रे केंद्रर अवदान 95,000 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि। मनरेगा योजना अधीन रे यह 86,000 कोटी टंका रहिथिला। ग्रामीण नियुक्ति क्षेत्र पई सरकार निरंतर प्रयास और समर्थन को यह प्रतिपादन करुछि बोली से कहछन्ति। विकसित भारत जी रामजी आईन 2025 निश्चित नियुक्ति को 125 दिन को वृद्धि करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଦିନ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ଦିନ, ଛୁଟି, ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ମ୍ବା ସିଂହନାଥ ମକର ମେଳାରେ ଦଳା ଚଟକା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼େଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ 17 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗହଳିର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପରିବହନର 40% ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଭଳି କହି ଗଡ଼କରୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ, ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ କି ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷ ହେବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବନ ବିଭାଗ। 2021 ଠାରୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବଗଠିତ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଜେୟୁପିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୁମାୟୁନ କବିର ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନିଶା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିକେଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଶା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ହୁମାୟୁନ କବିର ନିକଟରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିଏମସି ତାକୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜେୟୁପି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଶା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଲିକତାର ବାଲିଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନକ ପରେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ହାଲ ବେହାଲ। ବିକ୍ରି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଯେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ PIAକୁ 135 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ଆରିଫ ହବିବ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ 2 ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହିଂସାକାରୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଆସାମର ୱେଷ୍ଟ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଂ ଏବଂ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହିଂସା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକାଠି ହେବେ ଠାକରେ ବ୍ରଦର୍ସ। ଦୀର୍ଘ 20
ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ବିଏମ୍ସି ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 29ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।